السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبروں کے ساتھ آج کا بلیٹن پیش ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر 5 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران اقتصادی اور تجارتی تعاون، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک اور مستقبل کے رابطے کے اقدامات پر بات چیت مرکوز ہوگی۔ صدر زرداری کے دورے کو بدلتے ہوئے علاقائی منظرنامے میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سے چین کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ بھارتی حکومت نے سن 2025-26 کے لیے پیش کیے جانے والے عام بجٹ میں ہمسایہ ملکوں کے لیے مختص بجٹ میں 20% کا اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت نے ہمسایہ پہلے کی پالیسی کے تحت بیرونی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈ کا 64% پڑوسی ملکوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ بھارت دوسرے ملکوں سے اپنے تعلقات کے استحکام اور اپنے جیو پولیٹیکل مفادات کے تحفظ کے لیے دوسرے ملکوں کے لیے قرض، رعایتی مالیاتی اسکیم اور مالی امداد کے ذریعے وہاں ترقیاتی پروجیکٹس پر کام کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے بعض ہمسایہ ملکوں کے لیے بجٹ میں اضافے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کو اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ افغانستان میں امریکی امدادی کارروائیوں اور مجموعی صورتحال پر اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن یا سیگار کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد سے تقریباً 71.3 ارب ڈالر کی امداد دی گئی، تاہم طالبان حکام نے پھر بھی جابرانہ پالیسیاں جاری رکھی ہیں اور خواتین پر روزگار اور تعلیم کی پابندیاں بدستور عائد ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے سیگار کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے تقریباً 9 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے باعث افغانستان میں ترقی رکی ہوئی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن سفارتی دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سرکاری اور تاریخی مہمان خانے بلیئر ہاؤس میں نیتن کا استقبال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ ہفتے کو اسرائیل واپس جائیں گے۔ نیتن کے دفتر کے مطابق منگل کو وائٹ ہاؤس میں ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے، جس میں غزہ کی صورتحال، حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد اور ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ تنازع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنے دورے کا آغاز پیر کو مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے ملاقات کے ساتھ کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ غزہ شہر میں واپس آنے والے فلسطینیوں نے پیر کے روز بتایا ہے کہ ان کو شمالی علاقے میں اپنے خاندانوں کے لیے سامان کی کمی کا سامنا ہے اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ متعدد افراد کو کھانے کے حصول کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، جبکہ اپنے قیام کے لیے جگہ تلاش کرنے اور خیمے لگانے کے لیے بھی دشواری ہے۔ فلسطینی اربوں ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ شمالی غزہ میں لڑائی سے بچ کر جانے والے 5 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں، تاہم ان کے سامنے ان کے گھروں کے ملبوں کے ڈھیر ہیں جنہیں ہٹانے کے لیے بھاری مشینری درکار ہے۔ ادھر خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے منگل کے روز کہا کہ غزہ جنگ بندی کی شرائط کے تحت اسرائیل کی طرف سے رہا کیے گئے 15 فلسطینی قیدی
तुर्की पहुंच गए हैं। चीन ने चीनी अशिया पर नई अमरीकी ड्यूटीज के रद्देअमल में आज मंगल के रोज अमरीकी दरामदात पर महसूलात आयद कर दी, जिससे दुनिया की दो कलीदी मईशतों के दरमियान एक बार फिर तिजारती जंग की इब्तिदा हो गई है। अमेरिका में तमाम चीनी दरामदात पर 10% इजाफी टैरिफ मंगल की सुबह से नाफिज किया गया है। इससे पहले सदर ट्रंप ने बीजिंग को बार बार खबरदार किया कि वो अमेरिका में गैर कानूनी मनशियात के बहाव को रोकने के लिए काफी कोशिशें नहीं कर रहा है। वजारत ने कहा कि चीन के नए महसूलात 10 फरवरी से शुरू होंगे, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग को किसी मुमकिन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि ट्रंप हफ्ते के आखिर में चीन के सदर शी जिनपिंग से बातचीत का इरादा रखते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा, चीन और मैक्सिको पर महसूलात आयद करने के ऐलान पर आलमी मंडियों में पीर के रोज गिरावट रही। सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा और मैक्सिको दरामदार पर 25% टैरिफ को एक माह के लिए मौखर करने के बाद मंडी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। रूसी वजारत दिफा ने पीर को बताया है कि उसने यूक्रेन के मुतादिद हमलों को पसपा कर दिया है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतादिद इलाकों में जवाबी हमले शुरू किए गए हैं और 7 बख्तरबंद गाड़ियों, 25 कारों और मुख्तलिफ साजो सामान को तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने सूरत हाल के बारे में एक ताज़ा बयान जारी करते हुए दावा किया कि पीर के रोज अहम सरहदी इलाकों में 53 झड़पें हुई हैं। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर ही के रोज व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया कि उन्हें यूक्रेन के साथ एक मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके तहत अमरीकी हिमायत जारी रखने के बदले यूक्रेन की मादनियात और दीगर वसाइल तक रसाई हो सके। यूक्रेन की जानिब से अभी तक इस तजवीज का कोई जवाब नहीं दिया गया। और आज यानी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर उन अमराज में शामिल है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात की वजह बनते हैं। इस साल के लिए इस दिन का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी मुख्तलिफ पस मंजर और मुल्कों से ताल्लुक के बावजूद सब इसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। ग्लोबल कैंसर के जनूबी एशिया के 2020 के आदाद शुमार के मुताबिक इस खित्ते में छाती के कैंसर केसेस और इससे अमवात की सबसे ज्यादा शरह पाकिस्तान में है। अमेरिका में गुज़श्ता साल कैंसर के 20 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 6 लाख से ज्यादा अफराद इस बीमारी से हलाक हुए। दुनिया भर की बात की जाए तो 2022 में कैंसर के 2 करोड़ नए केसेस रिपोर्ट हुए और इससे 97 लाख अफराद हलाक हुए। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। चीन में सन 2025 के मौसम बहार के त्यौहार की तातीलात 28 जनवरी से 4 फरवरी तक जारी रही। इन छुट्टियों के दौरान फिल्म देखने वालों की कुल तादाद 168 मिलियन से तजावुज कर गई। मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में छुट्टियों के दौरान फिल्म देखने वालों का ये नया रिकॉर्ड था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा से मिलने वाले आदाद शुमार के मुताबिक तातीलात के दौरान चीन के बॉक्स ऑफिस की रिकॉर्ड आमदन 8.5 बिलियन युआन यानी तकरीबन 1.17 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई। बॉक्स ऑफिस चार्ट में पहले नंबर पर रहने वाली तमाम फिल्में मुल्क के अंदर बनाई जाने वाली फिल्में थीं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव बराह रास्त पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। आज हमारी प्रोड्यूसर थी बेनजीर समद और उनकी मुआविनत कर रही थी सादिया ज़ेब रांझा। एडिटर थी बहजत चिलानी। खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।